सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। हऊँ आया दूरों चल कै, मैं तकी तो सरनाई जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाई जियो। जी जंत के ठाकरा, सर्ब चिंत तुध पासी। जो दिस पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासी। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। जो तिस पावे नानका, साई गल चंगी। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, साजी नवाजी, साध संगत जी। अज आपां श्री सुखमनी साहिब पाठ जिहड़ा है, जो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा चारी गई बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच विराजमान है, दर्ज है। और इस बाणी की जिहड़ी सुखमनी साहिब की बाणी है, इहदी 12वीं अष्टपदी जिहड़ी है, उहदियां जिहड़ियां आपां विचारां जिहड़ियां वा वो साध संगत जी आपां अपनी तुछ बुद्धि दे नाल और आप सब मिल के जिहड़ियां कर रहे हाँ। और बाणी दियां विचारां जिहड़ियां वा ये बड़ियां जरूरी ने, क्योंकि जिथे आपां बाणी पढ़ते हाँ, जिथे बाणी पढ़ते हाँ सुनते हैं, उत्थे इहदे नाल समझना, विचारना और इनू अपने जीवन दे विच इंपलीमेंट करना, अप्लाई करना, जानी कि अपनाउणा, ये जिहड़ा वा होर जरूरी हो जाता है। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी सच्चे अपने सिर ते मेहर भरिया हथ रखन, साडे कोलों गुरबाणी दियां जिहड़ियां विचारां वा वो साडे कोलों करवाउण, सानूं इस समर्थ बनाउण। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह साडे अंग संग सहाई हो के सरबत संगतां दे सिर उपर मेहर भरिया हथ रखन, तंदुरुस्ती दी दातां बख्शण, कृपा करन, मेहर करन। सो चार जिहड़े पदे आपां 12वीं अष्टपदी दे, उन्हां दियां विचारां जिहड़ियां वा पिछले भाग विच कीतियां सी। और इस तो अगे जिहड़ा 5वां पदा है, उहदियां जिहड़ियां विचारां वा वो तो आरंभ करदे हैं। गुरु महाराज सच्चे पातशाह सुखमनी साहिब जी की बाणी दे विच सानूं फरमाउंदे ने कि सैस खट्टे लाखो उठ धावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे। गुरु साहब फरमाउंदे आ कि बंदे दे मन नूं कोई संतुष्टि नहीं आउंदी, कोई सबर नहीं आउंदा, कोई संतोख नहीं आउंदा। भावें वो हज़ारां रुपए कमा ले, फिर वो लखां नूं कमाउण दी कोशिश करदा, हज़ारां रुपए कमाउंदा फिर लखां कमाउण दी कोशिश करदा, जानी कि उहदी तृष्णा जिहड़ी मिटदी नहीं, कि इंसान की जिहड़ी भुख आ वो होर वधदी जांदी है। ये माया दे नाल जिहड़ी भुख आ वो नहीं खत्म होनी। इस करके गुरु साहिबान कहिंदे आ, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਖੱਪ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਈ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਦਾਰਥਕ ਭੋਗ ਜਿੱਥੇ ਭੋਗਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਵਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਨਾ ਤਰਸਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਾਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੁਣਤਾਂ ਬੁਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੇ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੇ ਸੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੂਝੇ ਦੇਖੇ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੂਝੇ ਦੇਖੇ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੋਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਅਨੇਕ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਇਆ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਬਿਨਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਜੂਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ
ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭਰਪੂਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੀ ਸਮਝੀ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਵਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਆ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਜੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਏਕੇ ਸੋਏ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਏਕੋ ਸੋਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਚਲਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤੇਵੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ,
ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇਤੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਾਰ, ਤੇ ਅਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾ ਬੇਅੰਤ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਮੰਗਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨਚੀਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਤਦ ਪਈਏ ਚਿੰਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ। ਹਰੇਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿੰਨੇ ਵਖਿਆਨੀ। ਸਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਵਖਿਆਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਖਿਆਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ।
ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਵਖਿਆਨੀ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਬਿਰਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਸਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਨੂਪ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਪਾਰ ਨੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਬਹੁਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ। 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਏ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ। ਘਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਬਖਿਆਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ,
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬਨ ਲਈ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਪਨੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾ ਪਵਿੱਤਰ। 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਨੀਤ। ਪਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।